Hello friends, today we will start our next topic. It is solutions. In old syllabus, this topic it is named as solution and its colligative properties. In new syllabus, it is changed. Some of the points are changed. We will see one by one. Okay, first we will see the introduction to the solutions. Okay, for this purpose, we have seen one chapter in our 11th standard. Okay, states of matter. We have seen different states of matter. There are three states of matter: solid, liquid and gas. Okay, there is another one state of matter, but it is not included to your syllabus, or it is not to you up to study. Solid, liquid and gases, these are differentiated by using different bond system. Okay, if the bonds in between the atoms or compound or that component it is strong, then that material it is a solid material. If that bond it is some kind of weak or like hydrogen bond, then that material or matter it is a liquid. Okay, and if that bond it is very weak, then it is called as a gas. ओके, त्यांच्यामधलं जे इंट्रॅक्शन आहे त्या इंट्रॅक्शनवरती आहे तीन स्टेट आहेत बघा: सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. ओके, दीज स्टेट्स कॅन बी इंटर कन्व्हर्टेबल टू इच अदर. यांचे एकमेकांमध्ये आपण कन्व्हर्जन करू शकतो. याच्यासाठी काही सिम्पल प्रोसेस आहेत बघा, या पण झालेले आहेत आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी हॅव टू कन्वर्ट सॉलिड इन टू लिक्विड, ओके, देन we have to do the process of melting. By melting solid we can convert solid into liquid. Okay, we can also convert liquid into gas by using evaporation. Okay, similarly we can also convert gas state into liquid state by using process of condensation. Similarly, liquid it can be also converted into solid by using well-known process freezing. Okay, freezing, well-known example, conversion of ice, okay, from water, freezing. Okay, there is another one process in which solid it can be directly converted into gas. Okay, what is the name of that process? Most of the time question asked for this process in which solid is directly converted into gas. That process it is known as sublimation. By using sublimation, solid it can be directly converted into gas. Now we will classify the matter. Okay, matter, on the basis of different question we will see different questions, and from that questions this matter it can be divided into various types. Okay, we have seen this classification in 11th standard. We will just recall it, what are the matters and how it is classified into different types. Okay, on the basis of physically separation, okay, means can it be physically separated, yes or not. Okay, if it is separated, then there are, it can be called as a mixture. And if cannot be separable, physically separable by using simple filtration process. Okay, if physically we cannot separate, then that material it is a pure substance. Okay, then this pure substance it can be chemically decomposed. ओके, त्याचं आपण डिकम्पोजिशन करू शकतो किंवा विघटन करू शकतो का, ओके, किंवा त्याला डिस्ट्रॉय करू शकतो का. ओके, there are also two answers, yes or no. Okay, on these two answer there are also two types. Okay, which two types? If that pure substance it is chemically decomposed, then that matter it is called as compound, and if it is chemically does not decomposed, then that matter it is a element. Okay, these are the different types of pure substances. Then that mixture, if it is composition, okay, if its composition it is uniform or not. Okay, if that composition it is uniform, then it is called as homogeneous
mixture. And if it is does not composition is does not uniform, then that called as heterogeneous mixture. Okay, I will tell some examples. Okay, these two types are important: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेतलं, पाणी घेतलं आणि पाण्यामध्ये आपण काय केलं, कलर टाकला. ओके, कुठला एक आपला खाण्याचा कलर टाकला तर तो कलर काय होणार आहे, त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होणार आहे ना. ओके, मग ते जे सोल्युशन होणार आहे, ओके, ते काय असणार आहे, होमोजिनियस असणार आहे. म्हणून त्याला म्हटलेलं बघा सोल्युशन. आणि याच्यावरतीच आपला हा कम्प्लीट टॉपिक डिपेंड आहे. पूर्ण चॅप्टर याच्यावरती डिपेंड आहे. ओके, होमोजिनियस सोल्युशन. आणि हेट्रोजिनियससाठी बघूयात एक एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल आपण पाणी घेतलं आणि पाण्यामध्ये आपण वाळू टाकली, तर ती वाळू डिझॉल्व्ह होणार नाही आहे तिथं. बरोबर आहे ना. ते आपण फिजिकली सेपरेट करू शकतो, म्हणून ते मिक्सचर आहे. क्लिअर आहे. ओके, हे आज हेट्रोजिनियस मिक्सचरचे पुन्हा दोन टाईप्स पडले बघा, कोलाइड्स आणि सस्पेन्शन्स. हे पण आपण बघितलेलं होतं 11th स्टँडर्डमध्ये. ओके, आता आपल्यासाठी टेल्ससाठी आहे बघा होमोजिनियस मिक्सचर. इट इज ऑल्सो नोन ॲज सोल्युशन. ओके, आता आपण बघूया डिफरंट सोल्युशन. खूप सारे सोल्युशन्स आहेत. ओके, यांचाच आपण स्टडी करून घेऊयात. फर्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय सोल्युशन? डेफिनेशन थोडक्यात बघून घ्या. द सोल्युशन इट इज अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more प्युअर सबस्टन्सेस. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त असे सबस्टन्सेस असतील. ओके, मग ते कुठल्याही स्टेटमध्ये असतील, सॉलिड, लिक्विड, गॅस. ठीक आहे, हे कुठल्याही स्टेटमध्ये असतील, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त हे जर मिक्स केले आणि ते काय पाहिजेत, होमोजिनियस पाहिजे. ही खूप इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे. देन इट इज कॉल्ड ॲज मिक्सचर. ओके, अ ट्रू सोल्युशन कन्सिस्ट ऑफ सॉल्वंट अँड 1 or more सोल्यूट. ट्रू सोल्युशन जे असतं ते काय असतं बघा, एक त्याच्यामध्ये सॉल्वंट असतो. ओके, आता फिगरमध्ये बघून घ्या. येलो कलरचं जे आहे ते सॉल्वंट आहे बघा, आणि ब्ल्यूइश कलरचं जे दिसतंय, ठीक आहे, ठीक आहे, हे ब्ल्यूइश कलरचं दिसतंय, हे काय आहे तर सोल्यूट आहे. सोल्यूट बघा सॉल्वंटमध्ये टाकल्यानंतर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते बघा, इथे युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन होते. हो का, झालं का हे. ओके, हे जे युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन आहे यालाच काय म्हटलं जातं, सोल्युशन म्हटलं जातं. ओके, म्हणजे ट्रू सोल्युशन म्हणजे काय, एक सोल्यूट असेल आणि ते सॉल्वंटमध्ये ॲड केल्यानंतर त्याचे इव्हन किंवा युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे, किंवा होमोजिनियस मिक्सचर तयार होणार आहे. ओके, होमोजिनियस मिक्सचर तयार होणार आहे. ओके, बायनरी ट्रू सोल्युशन्स कंटेनिंग ओनली 1 सोल्यूट. आता बायनरी जर असेल, ओके, इथे दोन कॉम्पोनंट इम्पॉर्टंट आहेत. कुठले कुठले, तर एक सोल्यूट आणि एक सॉल्वंट. पुढं बघणार आहोत आपण. ओके, तर सोल्यूट हे आपण ॲड करतो आणि सॉल्वंट ज्याच्यामध्ये आपण ॲड करतो त्याला काय म्हणायचं, सॉल्वंट म्हणायचं. ओके, मग सॉल्वंट हे एक तर फिक्स आहे ना, मग आपण सोल्यूट वेगवेगळे टाकू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपण पाणी घेतलं, पाणी हे काय आलं, आपलं सॉल्वंट आलं. बरोबर आहे, आणि सोल्यूट काय आलं तर साखर आली. बरोबर आहे, आपण पाण्यामध्ये साखर टाकले तर ते डिझॉल्व होणार, म्हणजे तिथं काय तयार होणार, सोल्युशन. ओके, सिमिलरली आणखी एक सोल्यूट आपण ॲड करू शकतो, मीठ. साखर आपण ॲड केली, तसंच आपण मीठ पण ॲड करू शकतो, म्हणजे 2 सोल्यूट झाले ना. साखर आणि मीठ दोन्ही ॲड केले तरी पण ते काय होणार आहे, सोल्युशनच होणार आहे. म्हणजे इथं 2 सोल्यूट आहे, मग याला म्हटलं जातं टर्नरी. जेव्हा एकच सोल्यूट आणि एकच सॉल्वंट असेल तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, बायनरी मिक्सचर म्हटलं जातं. एक सोल्यूट आणि एक सॉल्वंट, याला काय म्हणायचं, बायनरी मिक्सचर. एक सोल्यूट आणि 2 एक सॉल्वंट आणि 2 सोल्यूट असतील, एक सॉल्वंट आणि 2 सोल्यूट असतील, त्यावेळेस काय म्हटलं जातं, टर्नरी मिक्सचर म्हटलं जातं. ठीक आहे, बघणार आहोत आपण थोडं टाईप्स ऑफ सोल्युशन. हेच असेच टाईप्स कुठले कुठले आहेत ते आपण बघूयात, 1 by 1 बघूयात. फर्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय सोल्युशन? ही कंप्लीट डेफिनेशन आहे बघा सोल्युशनचे. ओके, सोल्युशन इट इज अ स्पेशल टाईप ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर. हेच इम्पॉर्टंट आहे. स्पेशल टाईप ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर composed of 2 or more substances. composed of 2 or more substances म्हणजे एक सोल्यूट आणि दुसरा सॉल्वंट. ॲटलिस्ट हे दोन तरी लागणारच आहेत, म्हणून काय म्हटलेलं आहे, 2 or more substances. In such a mixture, a solute is a substance dissolved in another substance known as solvent. या मिक्सचरमध्ये काय होत असतं, सोल्यूट जो असतो तो दुसऱ्या सबस्टन्समध्ये डिझॉल्व्ह होतो. कुणामध्ये डिझॉल्व्ह होतो तर सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व्ह होतो.
ओके, सॉल्वंट म्हणजे पाणी आणि सोल्यूट म्हणजे साखर किंवा मीठ घ्या. ठीक आहे. ओके, इफ वी यूज वन सोल्यूट अँड वन सॉल्वंट देन इट इज कॉल्ड ॲज बायनरी सोल्युशन. एकच सोल्यूट आहे आणि एकच सॉल्वंट ॲड केलं तर याला काय म्हटलं जातं, बायनरी सोल्युशन. ठीक आहे. टाइप्स ऑफ सोल्युशन बघूयात आता. देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ सोल्युशन. द सोल्यूट अँड द सॉल्वंट may be in any of the three states, namely solid, liquid or gas. हे जे सोल्यूट आणि जे सॉल्वंट आहे हे कुठल्याही स्टेटमध्ये असू शकतं. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस या 3 स्टेट आहेत ना. मग या 3 स्टेटपैकी कुणाचंही कुणामध्ये आपण मिक्सचर करू शकतो. बघा काय म्हणतोय मी. ठीक आहे, कुणाचंही कुणामध्ये काय करू शकतो, मिक्सचर करू शकतो आणि ते होमोजिनियस असू शकतं. याच्यावरून या सोल्युशनचे टाईप्स पडलेले आहेत. मग ते किती टाईप्स होणार आहेत तर बघून घेऊया. द सोल्युशन may involve any combination of these three states of their components, and this gives rise to 9 types of solutions depending on the states of solute and the solvent. ओके, तर या 3 स्टेट असल्यामुळं त्यांचे जर आपण म्युच्युअल कॉम्बिनेशन्स केले तर याचे टोटल 9 टाईप्स पडतात. ठीक आहे, त्याचे टोटल 9 टाईप्स पडतात. आपण बघूयात वन बाय वन. ओके, बघूयात. एक घेतलेला आहे बघा कॉलम सोल्यूट, त्याच्यानंतर सॉल्वंट घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल बघूयात. ओके, फर्स्ट बघूयात. इफ वी मिक्स गॅस इंटू गॅस, गॅस सोल्यूट आहे आणि सॉल्वंट पण गॅसच आहे. ओके, आता इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, सोल्यूट आणि सॉल्वंटमध्ये दुसरा एक डिफरन्स असं एक केला जातो की सॉल्वंट जे असतं ते जास्त क्वांटिटीमध्ये असतं ॲज कम्पेअर टू सोल्यूट. हे एक लक्षात ठेवा किंवा नोट डाऊन करून ठेवा. जे आपलं सॉल्वंट असतं ते सॉल्वंट सोल्यूटपेक्षा लार्ज क्वांटिटीमध्ये असतं. ओके, बघा मग जर आपण गॅसमध्ये मिक्स केला तर कुठलं आपलं एक्झाम्पल असणार आहे तर वेल नोन एअर किंवा नॅचरल गॅस. ओके, म्हणजे कुठली जी एअर असेल याच्यामध्ये काय असेल तर लार्ज अमाऊंटमध्ये, फॉर एक्झाम्पल आपल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये नायट्रोजन आहे ना. ओके, मग त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन मिक्स आहे, कार्बन डायऑक्साईड मिक्स आहे, म्हणजे हे काय एक मिक्सचरच आहे ना, गॅस इंटू गॅस. ओके, अनदर एक्झाम्पल बघूयात, गॅस इंटू लिक्विड. गॅस लिक्विडमध्ये सोल्युबल होतं का तर होतं सोल्युबल आणि ते होमोजिनियस मिक्सचर तयार करतं किंवा तिथे एक सोल्युशन तयार केलं. याच्यासाठी एक्झाम्पल आहे बघा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आहे बघा, फिगर दिसते इमेजमध्ये, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऑर वॉटर इन रिव्हर अँड लेक्स कंटेनिंग ऑक्सिजन. आपलं जे वॉटर असतं ते वॉटरमध्ये पण बघा ऑक्सिजन काय झालेला असतो, डिझॉल्व झालेला असतो. म्हणून बघा फिश टँक असतो बघा आपल्या घरात, त्याच्यामध्ये आपण ऑक्सिजन डिझॉल्व करण्यासाठी बुडबुडे ते पाठवतो ना. म्हणजे तिथं काय होत असतं, गॅस लिक्विडमध्ये मिक्स झालेलं असतं. किंवा वेल नोन एक्झाम्पल कार्बन डायऑक्साईड आपल्या सॉफ्ट ड्रिंकमध्ये असतो ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. बरोबर आहेत, व्हेरियस एक्झाम्पल्स आहेत बघा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा, गॅस मिक्स्ड इंटू सॉलिड. बघा गॅस कोणामध्ये मिक्स केलेला आहे, सॉलिडमध्ये मिक्स केलेला आहे. ओके, एक्झाम्पल आहे बघा हायड्रोजन इन प्लॅटिनम किंवा वेल नोन एक्झाम्पल रेग्युलर लाईफमध्ये यूज करतो ते प्युमिक स्टोन. प्युमिक स्टोन आहे बघा, दिसतोय. ओके, आपण यूज करतो बघा क्लिनिंग पर्पजसाठी यूज करतो तो प्युमिक स्टोन. त्याच्यामध्ये काय केलेलं असतं तर गॅस जो आहे तो सॉलिडमध्ये मिक्स केलेला असतो आणि तो होमोजिनियस मिक्स तयार झालेला असतं किंवा होमोजिनियस मिक्सचर तयार झालं असतं. म्हणून ते पण कशाचं एक्झाम्पल आहे, सोल्युशनचं आहे. नेक्स्ट बघूयात, लिक्विड इंटू गॅस. बघा लिक्विड कोणामध्ये मिक्स केलेला आहे, गॅसमध्ये मिक्स केलेला आहे का पॉसिबल? येस, ऑफकोर्स. वॉटर वेपर वेल नोन एक्झाम्पल की त्याच्यामध्ये वॉटर लिक्विड आहे ना. ओके, ते कुणामध्ये मिक्स होतं तर गॅसमध्ये मिक्स होतं, म्हणजे हे पण काय एक सोल्युशनच आहे. वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ सोल्युशन. नेक्स्ट आहे बघा लिक्विड इंटू लिक्विड. लिक्विडच लिक्विडमध्ये मिक्स केलं जातं. याच्यासाठी एक्झाम्पल आहेत बघा अल्कोहोल इन वॉटर, अँटीफ्रीज इन वॉटर. लिक्विडच आहे, सोल्यूट आहे ते लिक्विड आहे आणि सॉल्वंट पण लिक्विड आहे. हे दोन्ही एकमेकांमध्ये मिक्स केलेले आहेत आणि युनिफॉर्म मिक्सचर तयार केलेलं आहे तिथं. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा लिक्विड इंटू सॉलिड. लिक्विड कशामध्ये केलेलं आहे बघा तर सॉलिडमध्ये मिक्स केलेलं आहे. ओके, व्यवस्थित बघून घ्या. सच ॲज अमालगम मीन्स मर्क्युरी इन सिल्वर. दातामध्ये जे आपण म्हणतो ना, आपण किडल्यानंतर आपण चांदी भरतो म्हणतो ते. ओके, त्याच्यामध्ये काय केलेलं असतं, लिक्विड असतं. ओके, मर्क्युरी
ते सॉलिडमध्ये म्हणजे सिल्वरमध्ये मिक्स केलेलं असतं. ठीक आहे, आणि ते आपल्या दातामध्ये फिल केलं जातं. ठीक आहे, लिक्विड इंटू सॉलिड. नेक्स्ट टाईप आहे बघा सॉलिड इंटू गॅस. सॉलिड आहे सोल्यूट आणि तो गॅसमध्ये मिक्स केलेला आहे आणि तो पण होमोजिनियस. ओके, वेल नोन एक्झाम्पल आहे बघा मॉथबॉल्स इन एअर. मॉथबॉल्स म्हणजे आपण म्हणू डांबर गोळी. ओके, ती काय होते बघा सॉलिड आहे ना आणि ती एअरमध्ये काय होते मिक्स होते. ओके, त्याच्यामुळे एक स्पेसिफिक स्मेल येतो बघा त्याचा. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे सॉलिड मिक्स्ड इंटू गॅस. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे बघा सॉलिड इंटू लिक्विड. सॉलिड लिक्विडमध्ये डिझॉल्व केलेलं आहे. वेल नोन एक्झाम्पल शुगर इन वॉटर, टेबल सॉल्ट इन वॉटर. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर आहे बघा सॉलिड इंटू सॉलिड. ओके, सोल्यूट सॉलिड आहे आणि सॉल्वंट पण सॉलिड आहे, दोन्ही पण सॉलिड. ओके, खूप छान एक्झाम्पल आहे बघा याच्यासाठी. वेल नोन इट इज अ ॲलॉयज, ऑल काइंड्स ऑफ ॲलॉय. ॲलॉयमध्ये काय करतो आपण, एक मेटल असेल त्या मेटलमध्ये आपण दुसरा मेटल किंवा नॉन मेटल किंवा इलेमेंट आपण काय करतो मिक्स करतो. ठीक आहे, पण तो कसा मिक्स करतो तर होमोजिनियस मिक्स करतो. ठीक आहे, मग याच्यासाठी वेल नोन एक्झाम्पल आहे बघा कॉपर निकेल ॲलॉय. आपण म्हणतो ना बीड, बरोबर आहे का, हे काय असतं ॲलॉय असतं कॉपर आणि निकेल. ओके, सिमिलरली कॉईन्स, आपल्या ज्या कॉईन्स असतात ना ते गंजत नाहीत बघा कधीच, का तर ते लोखंडापासून पण नाही आहेत आणि त्यांचा हार्डनेस पण जास्त आहे. म्हणजे हे पण काय असतं तर एक मिक्सचर आहे. कुठलं मिक्सचर आहे तर होमोजिनियस मिक्सचर आहे बिकॉज ऑफ सॉलिड इंटू सॉलिड या टाईपमध्ये आहे. ओके, दीज आर द 9 टाईप्स ऑफ सोल्युशन्स. 9 टाईप्स आहेत बघा ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स आहेत बघा, त्याच्यावरून हे 9 कॉम्बिनेशन्स तयार होतात, सॉलिड लिक्विड आणि गॅस. ओके, इम्पॉर्टंट काय इथं लक्षात ठेवायचं तर सोल्युशन इट इज अ होमोजिनियस मिक्सचर. ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट. व्हॉट इज मीन बाय सॉल्वंट? सॉल्वंट इट इज अ सबस्टन्स इन विच सोल्यूट इज डिझॉल्व्ड. ओके, किंवा सॉल्वंट इट इज अ सबस्टन्स विच इज प्रेझेंट इन लार्ज अमाऊंट, जास्त अमाऊंटमध्ये सॉल्वंट असतं. देन व्हॉट इज मीन बाय सोल्यूट? Solute it is a substance which is dissolved in solvent. Solute it is a substance which is dissolved in solvent. ठीक आहे, किंवा solute it is present in less amount as compared to solvent. सॉल्वंट पेक्षा सोल्यूट काय असतो कमी क्वांटिटीमध्ये असतो. ठीक आहे, टुडे we will stop here. Next point we will cover in our next lecture. Okay, thank you.